समस्त विद्यार्थी और शिक्षार्थी मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। पिलामाने तमर ग्रीष्म छुट्टी आगुआ दिगला सरकार निर्देश क्रमे कारण अत्यधिक गरम एवं वायुमंडल रे उत्ताप वृद्धि पाइबारु एभली निष्पत्ति नियागला। ता माने नुहे जे तमे छुट्टी होगला खाली घरे बुली खेली समय नष्ट करिवो। तमर जेते सब आम विद्यालय शिक्षानुष्ठान रे आमर छुट्टी अच्छी सबुठारु अधिक दिन होची एई खरा दिन छुट्टीटी बा ग्रीष्म अवकाश। तेणु तमे दीर्घ 2 मास पाखापाखि जदि बुलिब ताले जहाँ तमे जानिछ सब भूली जीवो। नुआ जिनस जानिबा तो दूर कथा, तमे जानिछ जहाँ ताकू भूली जीवो। स्कूल खोलिला बेलू आउ तुमको पाठ धरिया पई असुविधा हेबो। तेणु तमे छुट्टी रे आदौ समय नष्ट न करी बुल खेल किछि नाही, जेतिकी समय पढ़िबा कथा पढ़िबो, अवशिष्ट समय को तमे खेली बुलिकी कटेइबो। तेणु तुमर आमर भी सरकार तरफ तुमको सब कार्य फर्द दिया है जाइछि। सेही अनुसार तमे जदि करिवो प्रतिदिन किछि किछि कार्य करिवो ताहले तमे पाठ पढ़ा सहित तुम रहिबो संबंध तुमर रिलेटेड हेकि रहिबो आउ भूलिबो नाही। जहा फल कि छुट्टी खोलिले जो विषय पढ़ा जीवो तमे ता सहित बुझी बुझी जीवो। आमर मु आज आनिछि प्रश्न गोटे पंचम श्रेणी ता पूर्वर मु किछि कहबाकू चाहूँची तमे सबु बेले जदि तमे एई अवसर समय को बा छुट्टी दिन को उपयुक्त भाव में विनियोग करिवो तेबे तमर मौलिक धारणा गुडी को तमे सहजरे बुझी पारिबो। एई कार्य करिवा द्वारा तमे पूर्व श्रेणी रो जो धारणा अछि ता विषय भी अधिक तमर दृढ़ हबो, तम मनोबल दृढ़ हबो। ता सहित पाठ रे भी सुधा तुमे आगो को जाई परिबो। नूतन श्रेणी रे जो बही सबू पाइल, नुआ नुआ बही सबू श्रेणी अनुसार तमे जे उत्तीर्ण होइछ, तेणु तुम पाखरे बही अच्छी सेई बही की तमे जदि ठीक भाव में काम लगेइबो। भावना जे आमर किछि पढ़ा हैनी तो विषय गोटे गोटे विषय कौन पढ़ा हैछि आमे जेबे पढ़ा हबो सेबे पढ़िबु ना। तुम पाखरे बही जेहेतु अच्छी तमे जेते आगे नहीं जीवो निजस्व चेष्टा द्वारा तमे सबु बेले आगु जीवाकू तत्पर हुओ। तेणु पंचम श्रेणी आज जो प्रश्न तुमको कार्यफर्द दिया जाइछि सेई तारि उपरे आलोचना करुछि एवं क्रम अनुसार मु प्रथम पर्यंत जीवी। तेणु जी जो श्रेणी कार्यफर्द पाइच ताकू मन देकी शुण। पंचम श्रेणी देइछि प्रथमे भाषा। भाषार देइछि निज मनरु भल लागुथिबा जे कोनोसी गप कविता और अनुच्छेद लिखिबे। तमे जदि भाबुथुबो एटा तो गोटे गप कि कविता अनुच्छेद लिखिदेले एटा तो गोटे दिन रे पाठ सरी जिवो, ताले तमे दिने दी दिन ताकू कार्य फर्द को सारी देकी बसी जिवो आउ आमर अवशिष्ट दिन खेल बुलिलो ना, से कथा नुहे। तुमको जदि कार्य फर्द दियागला निज मनरु हो बा भल लागुथिबा जे कोनोसी गप कविता अनुच्छेद लिखिबाकू दिया हैछि, तमे गोटे खातारे जो खाताटी करिवो अवकाशकालीन गृह कार्य लिखिदेव से खाता उपरे। तापरे कौन करिवो ना निज मनरु जो गप कि गीत लिखिबो सेटा तारीख पकईदेव। मने कर तमे आरंभ कल जदि आमर 5 रु छुट्टी हेबार थिला, ए जो 12 दिन आमर आगुआ होगला कार्य दिवस आहरी थिला, ताले तमे 5/5/24 तारीख पकईल। 5/5/24 तारीख देगी तमे लिखिल ये 12 ना लिखिदेव। तापरे डेली डेली तमे सबुदिन 5 तारीख रे आरंभ कल, पुणी 6 तारीख रे मनरु जेकोसी गोटे गप लिखिब। मनरु जदि न आसी छाड़, तमे छोट पिला मनरु गप लिखिपारिबनी, जे लिखिल तो भल कथा। गप कि कविता कि अनुच्छेद तुम पाखरे बही अच्छी, बहुत किछि जिनिस अच्छी, तमे डेली गोटे गोटे पेज लिखिब। खाली लिखिदेले हेबनी देखिकी, तमे सेटाकू केमिति जेतिकी लिखुछ सेतिकी पढ़ी पारुथुबो, पूरा पढ़िबा निर्भुल भाव में पढ़ी पारुथुबो, उच्चारण जेमिति स्पष्ट करि पारुथुबो एवं पढ़ा जेमिति द्रुत गति रे पढ़ी पारुथुबो। थंगेई थंगेई अक्षर चिन्हिकी थंगेई थंगेई हो गोटे जिनिस को तमे बारंबार कले अभ्यास रे पढ़ी जीवो, किछि असुविधा नहीं। तापरे ए जो गपटी लिखिल कि कविताटे लिखिल कि अनुच्छेद लिखिल, सेटा तुमर जदि तमे 30 दिन समय पाइल ताले 30टा पेज तमे लिख।
ଆଉ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଶବ୍ଦଠାରୁ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହେଉଥିବ। ଆଉ ବାକ୍ୟଠାରୁ ଉପର ବାକ୍ୟଠାରୁ ତଳ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଥିବ। ଯେମିତି ଜଣେ ପଢ଼ିକି କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ। ବହିରେ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଏବଂ କମା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଆମର ଯେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ଲେଖା ଯେଉଁ ଦେଖିକି ଲେଖ ପଛେ ଲେଖିବାରେ ତୁମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ଦେଖିଲ ଖାଲି ଦେଖିକି ଲେଖିଦେଲେ ଯେମିତି ପାଇଲେ ସେମିତି ଲେଖିଦେଲେ ହେବନି। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବନି ଠିକ୍ ବୋଲି। ତୁମେ ଶବ୍ଦଠାରୁ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ିକି ଲେଖିପାରୁଥିବ। ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ହେଉଥିବ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ଲେଖିଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବନି। ସେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନିଜ ମନରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଗପ କବିତା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଲେଖିକି ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବିତା କି ଗପ କି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବ। ଏମିତି ଲେଖିଲେ ତୁମର ଯେଉଁ 1.5 ମାସ କି 2 ମାସ ସମୟ ପାଇଗଲ ଆ ଭିତରେ ତୁମେ 30-40 ପେଜ୍ ଲେଖିଦେଲେ ତୁମ ଅକ୍ଷର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ତୁମର ବନାନ ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ କେତେ ତୁମର ବଢ଼ିଯିବ ଆମର ଲେଖା ଆଉ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲିଖନ ପଠନର ଦକ୍ଷତା ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବ ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ବହିରୁ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଲେଖ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ପଦ୍ୟଟି। ମାଟି ମାଆର ପେଟ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର କିଟି କିଟି, ସେଇଠି ଥିଲି ଜନମ ହେଲି ଗୋଡ଼କୁ ଆଗ ଛାଟି। କୋଳେଇ ନେଲା ମାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୀଳ ଆକାଶ, ଚାହିଁଲି ମିଟି ମିଟି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି ପାଣି ପିଇଲି ଖରାକୁ କାଢ଼ି ମୁହଁ, ଧୀରେ ବଢ଼ିଲି ବଡ଼ ମୁଁ ହେଲି ଶାଗୁଆ ହେଲା ଦେହ। ନାଁଟି ମୋର କୁହ ଗଛଟିଏ ମୁଁ ଉପକାରୀ ମୁଁ ଯତନ ମୋର ନିଅ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ବିଷୟରେ କବିତାଟିଏ ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ସେମିତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବହି ହେଉ, ଖବରକାଗଜ ହେଉ, ଗପ ବହି ହେଉ, କିଛି ନଥିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ବହି ପାଇଛ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ବି ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି ଯା ଦେଖିକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଥର ଲେଖିକି ରହିବନି। ସବୁଦିନ ୟାକୁ ଯେତିକି ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାଷାର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 30ଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ୱାର୍ଡ଼ ଚେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆଗେ କ'ଣ ବୁଝ। ଶବ୍ଦ ଶୃଙ୍ଖଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି ୱାର୍ଡ଼ ଚେନ୍। ୱାର୍ଡ଼ ଚେନ୍ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଲେଖିଲି ପାଠ। ପାଠ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଆର ଶେଷ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କରିବ। ଯେମିତି ଠକ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବ। ପାଠ ଆର ଶେଷ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଏଠି ହେଲା ଠକ। ପୁଣି କକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ କଳସ। କଳସ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା କଳସକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବ। ପୁଣି ସରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମନେକର ସର। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଯେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖୁଥିବ, ଗୋଲ କରିକି ଯାଉଥିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପାଠ, ପାଠ ପରେ ଠକ, ଠକ ପରେ କଳସ, କଳସ ପରେ ସର। ତାପରେ ଆମର ରରେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ରହିଲା ର। ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ରଥ। ସହଜ ଶବ୍ଦ ହେଉ, ତମେ ଜାଣିଥିବା ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖ। ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଶବ୍ଦ ନ ଲେଖିକି ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କହୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଚେନ୍ରେ ସଜେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଥରେ ସେମିତି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କୁହ। ଯେମିତି ଥର। ଥର ଥର ଲେଖିଦିଅ। 4 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ, 5 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ, ଯେମିତିଆ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଶେଷ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଲେଇଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ହେଲା। ପୁଣି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ରରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କୁହ। ଯେମିତି ରବର। ପୁଣି ରରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରକତ। ଏମିତି ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର 30ଟା ଶବ୍ଦ ଆସିବ। ସେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ୟାକୁ ଶବ୍ଦ ଶୃଙ୍ଖଳ
ବା ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ୱାର୍ଡ଼ ଚେନ୍। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚେନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ସରିଯିବ ପୁଣି ତଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଏମିତି ଗୋଲ କରି କରି ତୁମେ ଯାଉଥିବ, ଏମିତି କରି କରି ଯାଉଥିବ, 30ଟା ଶବ୍ଦ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବ। ତୁମେ ଯେତେ ବଢ଼େଇ ପାରିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମନେକର ଆଜି 30ଟା ଲେଖିଲ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚେନ୍ ତୁମେ କରିପାରିବ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚେନ୍ ନେଇ ଯେତେ ଏଇଟା କରିବ ତୁମର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବ, ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତୁମର। ଦେଖ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି, ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମେ ଆକୁ କରିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ 30ଟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶୃଙ୍ଖଳ କଲେ, ତୁମେ ଏଇଟା ସବୁଦିନ କରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳ ତିଆରି କରିବ, ୱାର୍ଡ଼ ଚେନ୍ କରିବ। ଇଂଲିଶ ଦେଖିବା ତାପରେ ଇଏ ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ 12 months ଅଫ୍ ଏ ଇୟର୍। ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ ବୁଝ, ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ 12 months ଅଫ୍ ଏ ଇୟର୍। ବର୍ଷକ କେତେ ମାସ? ବର୍ଷକ 12 ମାସ। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ହାଉ ମେନି ମନ୍ଥସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ଏ ଇୟର୍, ବର୍ଷରେ କେତେଟା ମାସ ଅଛି, ସେଇ 12ଟି ଯାକ ମାସକୁ ତୁମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବ, ଯେମିତି ଆମର ନମ୍ବରିଂ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମ ମାସ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ, ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ, ତିନିରେ ମାର୍ଚ୍ଚ, 4 ଏପ୍ରିଲ, 5 ମେ, 6 ଜୁନ୍, 7 ଜୁଲାଇ, 8 ଅଗଷ୍ଟ, 9 SEPTE MEBER ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର OCTOBER ଅକ୍ଟୋବର, NOVEMBER ନଭେମ୍ବର, 12 ଆସିଲା ଡିସେମ୍ବର। ଯେଉଁ ପିଲା ଜାଣିଥିବେ ସେ ଭାବିବେ ଆମେ କ'ଣ 12 ମାସର ନାଁ ଜାଣିନୁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ଦେଲେ। ନା, ତୁମେ ଲେଖିଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବନାନ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବ। ତ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ, କିଛି ନହେଲେ ଅକ୍ଷର ତ ଗୋଲ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ମାସର ଯେଉଁ କ୍ରମଟାକୁ ତ ଜାଣିପାରିବ। ତୁମେ କେଉଁଠି ମଝିରୁ ଗୋଟେ ପଚାରିଦେଲେ ଅଗଷ୍ଟଟା କେତେ ନମ୍ବର ମାସରେ ଆସୁଛି, 8 ନମ୍ବର ମାସରେ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଲେଖିଲା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ତୁମର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। ତୁମେ ଭାବ ନା ଏଇଟା ଆମେ ଅଯଥାରେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଲେଖୁଛୁ। କୌଣସି କାମ କେବେ ଅଯଥାରେ ଯାଏନି, ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆହୁରି ମୋର ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ତୁମେ ଦକ୍ଷତା ତୁମର ଏ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ାକ କୁହାଯାଇଛି। 12 ମାସର ନାଁ ଏମିତି ଲେଖିଲ, ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିଥିବ, ଯିଏ ନ ଜାଣିଥିବ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଏନି 20 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍। ତୁମେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି 20ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଏମିତି ନମ୍ବରିଂ କରିବ 20ଟି ଶବ୍ଦ। ମନେକର APPLE ଆପୁଲ୍ ଲେଖିଲ, ସେମିତି ବିରେ ଲେଖିଲ 2ରେ BALL ବଲ୍। ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିଲେ କି ଆକୁ 20ଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲ। ଯଦି ଜାଣିଛ ଲେଖ, ନହେଲେ ବହିରୁ ଦେଖିକି ଲେଖ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁଦିନ 20ଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଲ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ, ତାର ବନାନ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ହେବ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର, ରାଇଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ନମ୍ବର ଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ 10 to 30। କାଉଣ୍ଟିଂ ନମ୍ବର କ'ଣ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଯେମିତି ନା ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି 1। ଏଇଟା ହେଲା ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଲା ୱାର୍ଡ଼। ସେମିତି ତୁମକୁ ଦେଇଛି 10 ଠାରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 10 ଠାରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛି। 10 ଠାରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିକି
ମନେକର ତୁମେ 10ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଦେଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ସରିଗଲା। ଏମିତି ତୁମେ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖ, କିଛି ନାହିଁ, ବହି ଦେଖିକି ଲେଖ ଯାହାକୁ ନ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ 10 ବଡି ପାର୍ଟସ୍। ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ଲେଖିବ, ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଯଦି ନ ଆସୁଛି 10 ପରେ 11, ELEV 11, 12, TWELVE 12, 13, THIRTEN 13, 14, FOURTEN 14, এটা 15, FIFTEN 15। এইଭଳି ଭାବରେ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିବ। ଯଦି କହିବ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଲେଖିକି 1 ଠାରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଲେଖିକି ଦେବି। ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ 10 ବଡି ପାର୍ଟସ୍। ତୁମ ଶରୀରର 10ଟି ପାର୍ଟକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ବଡି ପାର୍ଟସ୍। ଧର 1ରେ ଆମେ ହାତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା, ହାତ ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେମିତି 2ରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଲା ଫିଙ୍ଗର, FINGER ଫିଙ୍ଗର। ତାପରେ 3ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନଖ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ନେଲ୍। ତାପରେ 4ରେ ଆମର ଫେସ୍। ତାପରେ 5ରେ EYE ଆଇ, ଆଖି। 6ରେ ନାକ, NOSE ନୋଜ୍। 7ରେ ଆମର ଇୟର୍, EAR ଇୟର୍। ତାପରେ 8ରେ ହେଡ଼୍, HEAD ହେଡ଼୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ। ତାପରେ 9ରେ TONGUE ଟଙ୍ଗ। 10ରେ ଆମର ଆଇ ଗଲା, ଇୟର୍ ଗଲା, ହେୟାର୍, HAIR ହେୟାର୍। ଏ ହେଲା ଆମର 10ଟି ବଡ଼ିର ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଜି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ଏଇ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଭାଷା ଉପରେ ରଖୁଛି। କାଲି ପୁଣି ଗଣିତ ଆଉ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।